Hello, is my screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good afternoon, everyone. Today, again, we are going to discuss few more numerical questions on marginal costing, and this topic will end over here. So, dear students, today we are going to discuss some few new different questions on marginal costing, so that you will understand how marginal costing concepts like break-even point, fixed cost, variable cost, how they can be practically applicable in our day-to-day life. So let's see the first question. The question is about company X and company Y, both under the same management, makes sales and the same type of product they are selling. The budgeted profit and loss for the January to June 2020 is given below. So the sales of company X is 6 lakh. Similarly for company Y, again 6 lakh. From that, variable cost of company X is 4 lakh 80,000, and for company Y it is 4 lakh. Fixed cost of company X is 60,000 and company Y is 1 lakh 40,000. So if you look at the profit statement of company X, the company X is making only 60,000 rupees profit and company Y is also making 60,000 rupees profit. As it is mentioned, both are selling the same type of product and they are getting the same profit also. Now the question is that we are supposed to calculate the break-even point for each of the company. And second, we are also required to calculate the sales volume at each of the two companies with a profit of rupees 20,000. याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला इथे असं कॅल्क्युलेट करून द्यायचं आहे की आपण किती सेल्स केला म्हणजे या दोन्ही कंपन्यांना 20,000 रुपये इतका प्रॉफिट होईल. म्हणजे डिझायर्ड प्रॉफिट किती आपला 20,000 रुपीज आहे आणि आपल्याला किती सेल्स करायचा आहे या दोन्ही कंपन्यांना सिमिलर प्रॉफिट होण्यासाठी किती सेल्स करणं अपेक्षित आहे हे आपल्याला त्यांना फाइंड आउट करून सांगायचं आहे. आणि तिसरा जो क्वेश्चन आहे तो म्हणजे कॅल्क्युलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर बोथ द कंपनीज. आणि तिसरा जो क्वेश्चन आहे ते म्हणजे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोन्ही कंपन्यांसाठी काय असेल हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. क्वेश्चन समजलाय सगळ्यांना? Yes, sir. Have you understood the question? Hello? Shall we move towards the answer part? Hello? Yes, sir. Okay. Now look at this. First, what we will do is we will simply make a marginal cost sheet statement. So marginal cost sheet statement is all about sales minus variable cost is equal to contribution, and contribution minus fixed cost is equal to profit or loss. This is the simple statement of the marginal cost. Now here, as you can see, the company X and company Y's details are given. So as per the detail, we have pointed out the marginal cost sheet statement that sales of company X was 6 lakh. From that, variable cost was 4 lakh 80,000. So contribution automatically comes 1 lakh 20,000. And from this, fixed cost was 60,000. So profit of the company X is 60,000. Similarly, whereas for company Y, sales was 6 lakh, variable cost was 4 lakh. So contribution comes rupees 2 lakh. But fixed cost of the company Y is 1 lakh 40,000. So similarly, the profit of the company Y is also 60,000. Now the first question that they have asked us to calculate the break-even point for each of the company. And to calculate the break-even point, what is the formula? Can anybody please tell me the formula of break-even point? Gaurav, do you remember the formula of break-even point? Anyone? Break-even point चा formula सांगू शकाल का कोणी? Hello? क्षितिजा, कौस्तुभ, मोक्षदा, पूजा, प्राजक्ता, प्रणाली, प्रतीक्षा, ब्रेक इव्हन पॉइंटचा फॉर्म्युला सांगू शकाल का? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीव्ही रेशो. करेक्ट. सो इथे आपण फिक्स कॉस्ट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो हा आपला फॉर्म्युला आहे, बरोबर? तर आपल्याला फिक्स कॉस्ट माहिती आहे पण पीव्ही रेशो माहिती आहे का? नाही माहिती. मग आपल्याला पहिल्यांदा काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? पीव्ही रेशो. आणि त्याच्यामुळे आपण पहिल्यांदा पीव्ही रेशो कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर पीव्ही रेशोचा फॉर्म्युला काय आपला? कॉन्ट्रीब्युशन डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 100. आता कंपनी एक्सचा कॉन्ट्रीब्युशन किती आहे? 1,20,000 डिवायडेड बाय सेल्स किती आहे? 60,000. सो इथे जो आपला पीव्ही रेशो येणार आहे तो 0.2 आहे. याला मल्टिप्लाइड बाय 100 केल्यानंतर किती येणार आहे? 20%. वाय कंपनीचा जो कॉन्ट्रीब्युशन आहे ते 2 लाख रुपये आहे आणि
त्यांचा जो सेल्स आहे तो 6 लाख आहे. मग इथं वायचा किती आलं कॉन्ट्रीब्युशन 0.33, म्हणजेच 20% कंपनी एक्सचा पीव्ही रेशो आहे आणि 33% कंपनी वायचा पीव्ही रेशो आहे. समजलंय सगळ्यांना? हॅलो. Yes, sir. ओके. नाव आता आपण बीईपी काढू शकतो. तर बीईपीचा फॉर्म्युला मगाशी अतिशय योग्यतेने सांगितलं ते म्हणजे फिक्स कॉस्ट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो. तर कंपनी एक्सची फिक्स कॉस्ट किती आहे 60,000 रुपये आहे आणि पीव्ही रेशो किती आहे 0.2 म्हणजे 20%. सो सिमिलरली कंपनी वाय साठी फिक्स कॉस्ट 1,40,000 आहे आणि पीव्ही रेशो 33% आहे. तर ब्रेक इव्हन पॉईंट कंपनी एचा एक्सचा किती आहे 3 लाख रुपये आणि ब्रेक इव्हन पॉईंट फॉर कंपनी वाय इज ₹4,20,000. म्हणजेच या दोघांचा पण ब्रेक इव्हन पॉईंट किती आला 3 लाख आणि 4,20,000. आता जो नेक्स्ट क्वेश्चन त्यांनी आपल्याला केला होता ते म्हणजे काय की यू आर सपोज टू कॅल्क्युलेट द सेल्स ॲट विच प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज वुड बी 20,000. म्हणजे या दोन्ही कंपन्यांचा जेव्हा प्रॉफिट 20,000 रुपये असेल तेव्हा यांचा सेल्स किती होईल. म्हणजे आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे सेल्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे बरोबर. मग सेल्स कॅल्क्युलेट करायचं म्हटल्यानंतर सेल्सचा आपल्याला फॉर्म्युला पुटअप करावा लागेल. तर सेल्स टू रिक्वायर्ड टू अर्न अ डिझायर्ड प्रॉफिटचा फॉर्म्युला काय आपल्याकडे फिक्स कॉस्ट प्लस डिझायर्ड प्रॉफिट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो. मग आपल्याला फिक्स कॉस्ट माहिती आहे, डिझायर्ड प्रॉफिट माहिती आहे आणि पीव्ही रेशो पण माहिती आहे. मग आपण फिक्स कॉस्ट किती मेन्शन केली कंपनी एक्सची आहे 60,000, टार्गेटेड प्रॉफिट किती आहे 20,000 आणि पीव्ही रेशो किती आहे एक्सचा 0.2. सिमिलरली कंपनी वाय साठी फिक्स कॉस्ट किती आहे 1,40,000 आहे, टार्गेटेड प्रॉफिट 20,000 आहे आणि पीव्ही रेशो किती आहे 0.33. तर सेल्स कंपनी एला एक्सला किती करावं लागेल 4 लाख रुपये करावं लागेल तेव्हा त्यांना 20,000 प्रॉफिट येईल आणि कंपनी वायला 4,80,000 रुपयाचा सेल्स करावा लागेल तेव्हा त्यांना प्रॉफिट किती मिळू शकतो 20,000 रुपये मिळू शकतो. समजलं सगळ्यांना? हॅलो. येस सर. Yes, sir. ओके. आता सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 जो आहे तो म्हणजे एमओएस. एमओएस स्टँड फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. त्यांनी आपल्याला विचारलं की मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुद्धा तुम्ही आम्हाला कॅल्क्युलेट करून द्या. तर आता ह्या दोन्ही कंपन्यांचा मार्जिन ऑफ सेफ्टी काढायचा म्हटल्यावरती आपला फॉर्म्युला पुटअप करावा लागेल आणि फॉर्म्युला काय आपला प्रॉफिट अपॉन पीव्ही रेशो. कंपनी एक्सचा जो प्रॉफिट आहे तो प्रॉफिट इथे आपण स्टेटमेंट काढलंय बघा. इथे बघा प्रॉफिट दोन्ही कंपन्यांचा सेमच आहे 60,000. त्याच्यामुळे मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर कंपनी एक्स इज 60,000 अँड पीव्ही रेशो इज 0.20. Similarly for company Y 60,000 divided by 0.33. तर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर कंपनी एक्स इज 3 लाख अँड फॉर कंपनी वाय इज 1,80,000. तर हा दोन्ही कंपन्यांचा मार्जिन ऑफ सेफ्टी सुद्धा आलेला आहे. आलं लक्षात? फॉर्म्युले जे आहे ते फॉर्म्युले आपल्याला पुटअप करायचे. फॉर्म्युल्यामध्ये जी नाहीये गोष्ट ते आपल्याला पुन्हा कॅल्क्युलेट करायची आणि आपल्याला त्याचा फॉर्म्युल्यानुसार ते फाइंड आउट करायचं आहे. आता जो अपकमिंग आपला क्वेश्चन येणार आहे त्याच्यामध्ये आपण व्हेरिएबल कॉस्ट असेल किंवा फिक्स कॉस्ट असेल ते हे दोन्ही कॉस्ट फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करणार आहे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन खूप छोटा आहे आणि सोल्युशन पण याचं खूप इंटरेस्टिंग आहे. बघा आर्या लिमिटेड हॅज अ टोटल टर्नओव्हर ऑफ ₹10 lakh and it is enjoying 30% margin of safety. Its total variable cost is 60% of sales. Determine the fixed cost and break even point in sales. बघा प्रश्न फक्त 3 ओळींचा आहे. ते असं म्हणतात की आर्या लिमिटेडचा टोटल टर्नओव्हर सेल्स किती आहे 10 लाख रुपये आहे. त्यांना मार्जिन ऑफ सेफ्टी किती आहे 30% आहे आणि त्यांची व्हेरिएबल कॉस्ट ही सेल्सच्या किती आहे 60% आहे. म्हणजे 6 लाख रुपये त्यांची काय मार्जिन कॉस्ट आहे. तर आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला असं कॅल्क्युलेट करायचं आहे की फिक्स कॉस्ट आणि ब्रेक इव्हन पॉईंट आपल्याला काढून द्यायचा आहे बरोबर. मग फिक्स कॉस्ट जर आपल्याला काढायची असेल तर फिक्स कॉस्टचा फॉर्म्युला पुटअप करावा लागेल. तर फिक्स कॉस्टचा फॉर्म्युला जर नसेल माहिती तर असा कुठला फॉर्म्युला आहे की ज्या फॉर्म्युल्यामध्ये फिक्स कॉस्ट आहे तर तो फॉर्म्युला शोधावा लागेल. आलं लक्षात? आणि म्हणून सोल्युशन करताना सगळ्यात पहिल्यांदा आपण व्हेरिएबल कॉस्ट काय म्हटलं त्यांनी 60% ऑफ सेल्स. तर 60% ऑफ सेल्स म्हणजे सेल्स किती आहे 10 लाख. 10 लाखाच्या 60% म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट किती आली 6 लाख रुपये आली. समजलंय सगळ्यांना? हॅलो. येस. हॅलो. आता आपल्याला फिक्स कॉस्ट काढायची आहे. तर आता दुसरा फॉर्म्युला मी पुटअप करतो तो म्हणजे कॉन्ट्रीब्युशनचा. कारण कॉन्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला काय सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. तर सेल्स 10 लाख आहे व्हेरिएबल कॉस्ट 6 लाख आहे तर कॉन्ट्रीब्युशन किती आलं आपलं 4 लाख. आता पीव्ही रेशो जेव्हा आपण काढतो तेव्हा कॉन्ट्रीब्युशन डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 100 करतो. तर कॉन्ट्रीब्युशन 4 लाख आहे सेल्स 10 लाख आहे गुणिले 100 तुम्ही गेलं तर तुम्हाला 40% तुमचं काय आलाय पीव्ही रेशो आलेला आहे बरोबर. आता मार्जिन ऑफ सेफ्टी त्यांनी असं सांगितलं की 30% ऑफ सेल्स आहे. मग सेल्स किती आहे 10 लाख. 10 लाखाच्या 30% म्हणजे किती येणार तुम्हाला 3 लाख रुपये आपला मार्जिन ऑफ सेफ्टी आहे. मग मार्जिन ऑफ सेफ्टीचा फॉर्म्युला काय सांगतो तर प्रॉफिट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो बरोबर. आता आपल्याला प्रॉफिट काढायचा आहे मग आपण हाच फॉर्म्युलामध्ये काय करणार आहे प्रॉफिट इकडे घेणार आहे. तर प्रॉफिट इज इक्वल टू काय म्हणणार आपण मार्जिन ऑफ सेफ्टी इथे डिवायडेड बाय होतं तर इथे काय होणार मल्टिप्लाइड बाय होणार.
तर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टिप्लाइड बाय पीबी रेशो हा आपला प्रॉफिटचा फॉर्म्युला झाला. म्हणून 3 लाख गुणिले 40%, मग आपला प्रॉफिट किती आहे? 1,20,000 आहे. बरोबर. तर आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायची होती? फिक्स कॉस्ट कॅल्क्युलेट करायची होती. तर फिक्स कॉस्ट कॅल्क्युलेट करण्याचा फॉर्म्युला काय आहे? फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन मायनस प्रॉफिट. बरोबर. मग बघा, आपल्याला कॉन्ट्रीब्युशन माहिती नव्हतं तर इथे आपण कॉन्ट्रीब्युशन काढलंय. आपल्याला प्रॉफिट माहिती नव्हतं तर आपण इथे प्रॉफिट काढलेला आहे 1,20,000. तर कॉन्ट्रीब्युशन 4 लाख आहे, प्रॉफिट 1,20,000 आहे. तर आपली फिक्स कॉस्ट किती येणार आहे? 2,80,000 रुपये येणार आहे. लक्षात आलं सगळ्यांच्या? मला फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करायची होती, त्याच्यामुळे मी फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करण्यासाठी ज्या काही गोष्टी रिक्वायर्ड आहेत, फिक्स कॉस्टसाठी मला काय पाहिजे? कॉन्ट्रीब्युशन पाहिजे, आणि दुसरं काय पाहिजे? तर प्रॉफिट पाहिजे. तर मी कॉन्ट्रीब्युशन पण कॅल्क्युलेट केलं आणि प्रॉफिट पण कॅल्क्युलेट केलं. तर प्रॉफिट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी माझ्याकडे एकच फॉर्म्युला होता, तो म्हणजे मार्जिन ऑफ सेफ्टीचा. तर मी काय केलं? पहिल्यांदा मार्जिन ऑफ सेफ्टीचा फॉर्म्युला काढला आणि त्या फॉर्म्युल्यामधून मी प्रॉफिटचा फॉर्म्युला तयार केला. मग पुन्हा प्रॉफिट आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे आणि मग आपण कॉन्ट्रीब्युशन मधून प्रॉफिट मायनस केल्यानंतर आपल्याला जो काही प्रॉफिट फिक्स कॉस्टची फिगर आली ती 2,80,000 रुपये आलेली आहे. आता त्यांनी पुन्हा असं म्हटलं होतं की तुम्ही ब्रेक इव्हन पॉईंट पण काढून दाखवा. तर ब्रेक इव्हन पॉईंटचा फॉर्म्युला काय आपला? ऍक्च्युअल सेल्स मायनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तर ऍक्च्युअल सेल्स किती आहे आपला? 10 लाख रुपये. बरोबर. आणि मार्जिन ऑफ सेफ्टी किती आपला? 3 लाख रुपये आहे. आलं लक्षात? तर इथे ब्रेक इव्हन पॉईंट किती असणार आहे? 7 लाख रुपये. आता ह्याला जर तुम्हाला फॉर्म्युलाने काढायचं म्हटलं तर तुम्ही अल्टरनेटिव्ह वेने पण काढू शकता. ब्रेक इव्हन पॉईंटचा फॉर्म्युला काय? फिक्स कॉस्ट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो. तर फिक्स कॉस्ट किती आले? 2,80,000 रुपये आणि पीव्ही रेशो किती काढलाय आपण? 40% काढलाय. तर 2,80,000च्या 40% तुम्ही जरी काढलं तरी ते इथे किती येणार आहे? 7 लाख रुपीज येणार आहे. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Okay. Next question. From the following information, calculate break-even point in sales. Second, PV ratio. If the sales price is reduced by 20%, म्हणजे जर सेल्स प्राइस आपण 20% कमी केलं तर पीव्ही रेशो किती असेल? सेल्स 20,000 दिलेला आहे आपल्याला आणि युनिटमध्ये त्याची जी आहे ते 20,000 युनिट्स आहेत आणि त्याची एकाची किंमत जी आहे ती 50 पर युनिट आहे. बरोबर. आणि पीव्ही रेशो दिलाय 40%. फिक्स कॉस्ट किती आहे? 1,20,000. तर दिलेल्या माहितीवरून आपल्याला ब्रेक इव्हन पॉईंट काढायचा आहे आणि पीव्ही रेशो काढायचा आहे जर सेल्स प्राइस आपण 20% कमी केली तर इन्फॉर्मेशनचा वापर करून आता आपण पहिल्यांदा सेल्स घेऊया. सेल्स किती दिलाय? 20,000 युनिट्स इंटू 50 म्हणजे 10 लाख रुपये सेल्स आहे. तर कॉन्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला काय? सेल्स इंटू पीव्ही रेशो. मग सेल्स किती आहे? 10 लाख. पीव्ही रेशो किती दिलाय क्वेश्चन मध्ये? 40%. तर कॉन्ट्रीब्युशन किती आलं आपलं? 4 लाख रुपये. आता आपल्याला त्यांनी विचारलंय ब्रेक इव्हन पॉईंट काढा. तर ब्रेक इव्हन पॉईंटचा फॉर्म्युला काय? फिक्स कॉस्ट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो. इथे डिवायडेड बाय राहिलेला आहे तर मी इथे पुटअप करतो. फिक्स कॉस्ट डिवायडेड बाय पीव्ही रेशो. तो 1,20,000 डिवायडेड बाय 40% केलं तर तुम्हाला ब्रेक इव्हन पॉईंट किती येणार आहे? 3 लाख रुपये. बरोबर. आता आपल्याला त्यांनी क्वेश्चन दुसरा काय विचारला होता तर इथे असं विचारलेलं आहे की पीव्ही रेशो इफ सेल्स प्राइस इज रिड्यूस बाय 20%. जर सेल्स प्राइस 20% ने रिड्यूस केली तर तुम्हाला पीव्ही रेशो किती येईल? बरोबर. मग आता आपण इथे व्हेरिएबल कॉस्ट काढणार आहोत आधी आणि व्हेरिएबल कॉस्टचा फॉर्म्युला मी कसा म्हटलाय? सेल्स इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस पीव्ही रेशो. मग सेल्स किती आहे? 10 लाख. 1 मायनस पीव्ही रेशो 1 मायनस 40 इज इक्वल टू 60. म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट किती येणार आहे आपली? 6 लाख रुपये. बरोबर. मग व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट काढायची म्हटल्यानंतर व्हेरिएबल कॉस्ट डिवायडेड बाय टोटल युनिट्स. तर व्हेरिएबल कॉस्ट किती आहे? 6 लाख आणि टोटल युनिट्स किती दिलेत क्वेश्चन मध्ये? 20,000 दिलेले आहेत. तर व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट किती आली? 30%. आता आपण म्हणतो की चेंज इन सेल्स प्राइस. सेल्स कितीने रिड्यूस करायचा आहे? 20%. तर आता प्रेझेंट सेलिंग प्राइस किती आहे? 50. 50%च्या 20% मायनस करायचं म्हणजे 10 रुपये मायनस करायचे म्हणजे नवीन सेलिंग प्राइस किती येणार? 40 रुपीज. मग नवीन पीव्ही रेशो आपण काढायचा म्हटल्यानंतर पीव्ही रेशो काय करणार आहे आपण? पीव्ही रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन डिवायडेड बाय सेल्स इंटू 100. तर आपल्याकडे कॉन्ट्रीब्युशन नाहीये. मग सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट डिवायडेड बाय सेल्स करायचं. तर सेल्स किती आहे? 40. व्हेरिएबल कॉस्ट पर युनिट किती आहे? 30 डिवायडेड बाय 40. सो 10 डिवायडेड बाय 40 म्हणजेच काय? नवीन पीव्ही रेशो आपला 0.25 म्हणजेच किती आहे? 25% आहे. तर नवीन पीव्ही रेशो जर तुम्ही सेल्स प्राइस 20% ने रिड्यूस केली तर नवीन पीव्ही रेशो किती येऊ शकतो? 25% येऊ शकतो. आलं लक्षात? हॅलो. हॅलो. समजलंय का क्वेश्चन? Yes, sir. ओके.
आता पुन्हा एकदा एक छोटासा क्वेश्चन आहे. फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिक्युलर्स कॅल्क्युलेट पीव्ही रेशो. फिक्स कॉस्ट, फर्स्ट इयर सेल्स. फिक्स कॉस्ट एक काढायची. फर्स्ट इयर सेल्स आहे 1,30,000 आणि फर्स्ट इयरचा प्रॉफिट आहे 6 लाख. सेकंड इयरचा सेल्स आहे 1,50,000 आणि प्रॉफिट आहे 10,000. तर आपल्याला काय काढायचा, पीव्ही रेशो काढायचा आहे, बरोबर. तर इथे मला सांगा पीव्ही रेशोचा कोणता फॉर्म्युला ऍप्लिकेबल होईल. जेव्हा आपल्याला 2 वर्षाचा सेल्स आणि 2 वर्षाचा प्रॉफिट दिला असेल तेव्हा पीव्ही रेशो काढताना कुठला फॉर्म्युला ऍप्लिकेबल होतो इथे, कोणी सांगू शकेल का? हॅलो, एनीवन? आपण कुठला फॉर्म्युला या ठिकाणी यूज करू शकतो पीव्ही रेशो काढण्यासाठी? Change in profit upon change in sales. एक्सलंट, व्हेरी गुड आन्सर. चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स. मग आता बघा, चेंज इन प्रॉफिट करायचं आहे तर पहिल्या वर्षाचा प्रॉफिट किती आहे इथे 6,000. दुसऱ्या वर्षाचा प्रॉफिट किती आहे 10,000. तर 10,000 वजा 6,000 किती येणार, चेंज इन प्रॉफिट 4,000. आणि चेंज इन सेल्स 1,30,000 वजा 1,50,000 म्हणजे 20,000 आहे, बरोबर. तर इथे पीव्ही रेशो काढताना चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स आपल्याला करायचं आहे मल्टिप्लाइड बाय 100. तर चेंज इन प्रॉफिट किती आहे 4,000, चेंज इन सेल्स किती आहे 20,000. मग आपला पीव्ही रेशो किती येणार आहे 20% येणार आहे, बरोबर. आणि त्यांनी दुसरा प्रश्न विचारला होता इथे आपल्याला की तुम्ही फिक्स कॉस्ट काढा. तर फिक्स कॉस्ट काढण्यासाठी आपल्याकडे जो फॉर्म्युला आपण वापरत होतो तो फॉर्म्युला वापरण्यासाठी पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल, व्हेरिएबल कॉस्टचा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. आणि तो फॉर्म्युला काय आहे तर सेल्स इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस पीव्ही रेशो. मग व्हेरिएबल कॉस्ट किती आपली 1,50,000 आहे आणि 1 मायनस पीव्ही रेशो म्हणजे 1 मायनस 20% जर केलं तर तुम्ही किती येणार 80%. म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट किती आली आपली 1,20,000. मग आता फिक्स कॉस्ट काढायची म्हणजे फिक्स कॉस्ट कशी काढतो आपण, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट मायनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. मग आता फिक्स कॉस्ट काढायची म्हटल्यावरती सेल्स किती आहे 1,50,000 आहे, व्हेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 आहे आणि प्रॉफिट किती आपला 10,000 रुपये प्रॉफिट आहे. तर 1,50,000तून 1,30,000 वजा केल्यानंतर शिल्लक किती राहतात 20,000. आणि म्हणून फिक्स कॉस्ट किती आली तर 20,000 रुपये. आलं लक्षात? हॅलो, येस सर. Yes, sir. ओके. प्रॉब्लेम सोपे आहेत का अवघड आहेत? हॅलो हॅलो, यस सर. प्रॉब्लेम सोपे वाटतायत का अवघड वाटतायत? इझी आहे सर.